केवल एही संसार रे सेही नारी ही होई थाए जे कि गोटे परिवार को बांधिकी रखी थाए, गोटे नुआ जीवन ए दुनिया को आनी थाए। सबु दुख सबु कष्ट को जे सही पारे से ही हेउची नारी। नारी को भगवान एपरि गढ़ी जे ता सहित ता बराबर केही मध्य होई परिबो नहीं। से माँ हुअन्तु किंबा निज भौणी हुअन्तु किंबा स्त्री हुअन्तु, सेथिपाई कुहा जाए जे नारी को यथाचित सम्मान देवा दरकार। तेबे दर्शक बंधु, आजिर विषयटी एक रहस्यमय विषय अटे, जो विषय आगरे त्रिदेवी त्रिदेवता मध्य हार मानि जाइछन्ति। आज मु आपण मानकु गोटे सुंदर कहानी सुनाइबी। माता सती अनुसयांकर सुंदर कहानीटीए। सती अनुसयांकु त्रिदेवी किपरि ईर्षा करुथिले। त्रिदेवी भाबुथिले कि से ही हेउचन्ति संसारर सबुठारु श्रेष्ठ पतिव्रता नारी। किंतु दर्शक बंधु, भगवान हेउचन्ति सबुठारु श्रेष्ठ। भगवान प्रत्येक मनिषक मनरे कौन चलुची से विषय रे तांको आगरु ही ज्ञात होई जाए। हुए तो मनिष आउ गोटे मनिष पाखरे धोखा खाई दिए, किंतु सेही अंतर्जामी प्रभु नारायण पाखरे केबे धोखा खाई पारे नहीं। काहींकि ना तांको से सबु कथा जणा थाए जहा कि अछपा एवं लुचा जाय थाए। आमे जदि किछि गोटे भूल कर्म करू थाए तेबे आमको लागु थाए कि एही कार्यटी केही देखु नाहंती, किंतु सेही अंतर्जामी पुरुष प्रभु नारायण सबु देखु थांती। दर्शक बंधु, भगवान समस्त अहंकार को भांगी पारती, किंतु जेतेबेले निज भक्तटीए मनरे गर्व अहंकार आनी दिए, सेतेबेले सेही लीलामय प्रभु नारायण किपरि तांको भक्तर अहंकार को भांगती आजिर भिडियो रे जानिबा। आजिर भिडियो रे निश्चय एक सुंदर रहस्यमय कहानीटी आपणक मानक पाखरे मु उपस्थापन करुची। तेणु आपण मानक मोर अनुरोध कि भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। आपण मध्य जानि देबे जे सती अनुसयांकर सेही पतिव्रता धर्म किपरि त्रिदेव त्रिदेवी मध्य हार मानि जाइछन्ति। ता गुरु मो दर्शक मानक गोटे छोटिया अनुरोध, जे माने मो चैनल रे नुआ आसुचन्ति निश्चय सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को निहाती गोटे लाइक टे करंतु। कमेंट सेक्शन रे आपण मानकर इष्ट देवता को स्मरण करी निश्चय कमेंट सेक्शन रे लिखंतु। दर्शक बंधु, थरे त्रिदेवी मनरे गोटे प्रश्न आसिला जे आमे ही हेउचे सबुठारु श्रेष्ठ पतिव्रता नारी। आम मानक सरी आउ ए संसार रे केही पतिव्रता नारी ही नहांती। एही प्रकार विचार त्रिदेवी मध्यरे आसिला। से तीन जन निज मनर कथा कहिबा पाई त्रिदेवी एकाठी होई निजर मनर भाषा को उपव्यक्त करेले। निज निज भितर कथा हेले कि जे आम ठारु बड़ पतिव्रता नारी ए दुनिया रे ही नहांती। एही मृत्यु लोकरे एही पृथ्वी लोकरे तो केबे मध्य जन्म ही हे परिबे नहीं, कारण आम ठारु श्रेष्ठ तो आउ केही ही नुहे। भगवान तो हेउचंती अंतर्जामी। से एही त्रिदेवीतर कथा मने मने जानिदेले एवं नारद को डाकिले। नारायण नारद को निज पाखक डाकिले एवं त्रिदेवींकर परीक्षा कराइबा पाई सेमानंको मनरे माता अनुसयांक विषय कहिबा पाई आदेश देले। दर्शक बंधु, आपण माने मते जानिथिबे जदि गोटी नारी आगरे आउ गोटी नारींकर सम्मान करा जाए, ता विषय किछि बढ़ई चढ़ई कुहा जाए, तेबे नारी माने एहाकु जमा मध्य सही पारंती नहीं। से मनीष हुंतु कि देवी हुंतु, नारी तो मन सब तो गोटे प्रकार रही होई थाए। आउ जदि नारी को तांको स्वामी जदि प्रशंसा टिके न करे, अन्य कौनसी स्त्री प्रशंसा टिके ता आगरे कर दिए, ताहाले नारी मानकर राग तो टिके देखिबो, भारी चिड़ी जाती। सेपरी प्रभु नारायण नारद को निज पाखक डाकी त्रिदेवींकर परीक्षा करबा पाई कहिले। नारद प्रथमे शिवलोक को जीवा पाई अग्रसर हेले। बाहरी गले कैलाश को एवं नारायण नारायण एपरि जपी जपी माता पार्वती पाखक गले। सेही समय रे माता पार्वती निज रोषेई घर किछि मिष्टान्न प्रस्तुत करी आनी शिव दरबार रे बांटिबा पई आसुथंती।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେଥିରୁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନାରଦଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମା ପାର୍ବତୀ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ହାତର ରନ୍ଧା ପରି ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ଧା ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ରୋଷେଇ, ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ହାବଭାବ, ସେହି ହାତର ରୋଷେଇର ବାସ୍ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭାରି ରାଗିଗଲେ। କାରଣ ସେ କିପରି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସମ୍ମାନକୁ ସହିପାରିବେ? ତେଣୁକରି ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ନାରଦ, ମତେ ଆପଣ କଣ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ରୋଷେଇ ଠାରୁ ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ରୋଷେଇ କଣ ଏତେ ଅଧିକ? ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିବି? ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ଜନନୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହି କାହିଁକି ପାପର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ବରାବର ଏହି ସଂସାରରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ନାରଦ ସେଠାପରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜ ପତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମହାଦେବ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମାତା ପାର୍ବତୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ଏବେ ନାରଦ ମୁନି ଆସି ମତେ କହିଗଲେ କି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଅନୁସୂୟା। ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ବରାବର କାଳେ ମୁଁ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। କଣ ଏହା ସତ ଅଟେ? ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛ କି ମୋ ଠାରୁ ଏହି ସଂସାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ନାରଦ ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର କଥା କହିଲେ? ସତରେ କଣ ଅନୁସୂୟା ମୋ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ? ମୁଁ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପାଦ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ। ଏତିକି କହି ମହାଦେବ ନିଜ ଯୋଗନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମର କଣ ଇଚ୍ଛା? ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କି ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯିବ ଏବଂ ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ବାସ୍ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସତୀ ଅନୁସୂୟା ପ୍ରକୃତରେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ତେବେ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ଯାହା କରୁଛ କର, ତାଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମାତା ସତୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ। ଏପଟେ ନାରଦ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାରଦ ମୁନି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯାଇ କହିଲେ କି, ହେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଇବି ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଆଚମ୍ବିତ କରିପାରେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ମାତା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ମତେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କଥା ଆଚମ୍ବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କଥାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ମାତା, ମୁଁ କଣ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ମଝିରେ ଆସିପାରିବି? ମୁଁ କଣ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପାରିବି? ତେବେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ, ଯଦି ଏପରି କଥା, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଆସିଛ? ତୁମର କଣ ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଜି? ଏହା କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଏପରି ଜଣେ ସତୀତ୍ୱ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ କୌଣସି ବି ନାରୀ ହାର ମାନିଯାଏ। ଏପରିକି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଆଖପାଖ ମାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ଆଗରେ ତିନି ଲୋକରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯେ କି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନାରଦଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି।
ନାରଦ ମୁନି ଅବା କଣ କରିପାରିବେ? ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କୃପା କରି ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ହେ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତା, କୃପା କରି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରଖିଛି? କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜ ମନରେ ରଖିଛି? ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ ଆଦରର ସହ ସମ୍ମାନ କରିପାରି ନାହିଁ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମତେ ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ଏ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ କି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଋଷି ଅତ୍ରିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅନୁସୟା। ତୁମକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମାତା ସତ୍ୟ ଅନୁସୟାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଅନୁସୟାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଆସିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବ ଆଉ ତାହା ସ୍ୱାମୀ ପୂରଣ ନ କରିବ, ଏହା କେବେ ହୋଇଛି? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅନୁସୟାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଅବତାରଣ କଲେ ନାରଦ ମୁନି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ କି ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିପାରିବି? ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ତୁମେ ତ ଏହି ପରିବାରର ହିଁ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ, ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ? ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କିଏ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତିର ସତ୍ ଆଦରର ସହ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ, ତାର ସେବା କରୁଥିବ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ଯେପରିକି ମୁଁ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅନୁସୟା, ଯାହାଙ୍କର ବରାବର ଏ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କେହି ହୋଇନଥିବେ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା, ଟିକେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଲେ। ନାରଦ ମୁନି ମୋ ପରିବାରରେ ହିଁ ହୋଇ ମତେ ହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଗି ଯାଇ ସେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ କି ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ମୋର ପତି, କୃପା କରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କଣ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କଣ ମାତା ଅନୁସୟା? କଣ ମୁଁ ତୁମର ସତ୍ ଆଦରର ସହ ସମ୍ମାନ କରୁନାହିଁ? ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କ ଛଡା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସତୀତ୍ୱ ନାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ କି ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ମତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ, ସତରେ ମତେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯାଅ, ସତ୍ୟ ଅନୁସୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବ। ତୁମେ ଯାହା ବି କର, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଏଠାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏପରି ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତ୍ରିଦେବତା ଚାଲିଗଲେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ତ୍ରିଦେବତା ଅବତରଣ କଲେ, ନିଜ ନିଜକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ। ତ୍ରିଦେବତା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅନୁସୟାଙ୍କର ପତିବ୍ରତାକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ୍ରିଦେବତା ମୁନି ଋଷି ରେ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅନୁସୟାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆଡକୁ ଗଲେ। ସତ୍ୟ ଅନୁସୟା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି
କିଛି କନ୍ଧମୂଳ କିଛି ଫଳମୂଳ ଧରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଦେବତା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନାଦାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତା ଅନୁସୟା କହିଲେ କି ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ। ପ୍ରାଣ ଜୀବ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଦର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ତ୍ରିଦେବତା କହିଲେ କି ଆମେ ତୁମର ଦାନ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଦାନ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ମତେ ଦାନ ଦବ ତେବେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ତୁମ ଦାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସତୀ ଅନୁସୟା ଯୋଗ ବଳରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳରେ ସେହି ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କୁ 6 ମାସର 3ଟି ଶିଶୁରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଋଷି ଅତ୍ରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ମାତା ଅନୁସୟା କହିଲେ ଏ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହିଁ ପୁତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ମତେ 3ଟି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ମୋର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ଆଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବି। ଋଷି ଅତ୍ରି ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜର ଆଶ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ସହିତ ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 6 ମାସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ପାଳିତ କରାଇଲେ। ଏପରି ତ୍ରିଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଆମ ପତିମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେନି? 3 ଦେବୀ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଦେବୀ ଋଷି ଅନୁସୟାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିଦେବତା କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କ କୋଳରେ ରହି ମାଙ୍କର ଅତି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ରିଦେବୀ ଆସି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମାତା ଅନୁସୟା ଏବଂ ଋଷି ଅତ୍ରିଙ୍କୁ ପୂର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଜଣାଇଲେ। ଯୋଗ ବଳରେ ଏହି ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାତା ଅନୁସୟା ଏବଂ ଋଷି ଅତ୍ରି ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 3ଟି ଶିଶୁ ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଦେଖିଲ ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ପାଇଁ ଆମେ ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସତୀ ନାରୀ ରୂପରେ ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ କୌଣସି ବି ନାରୀ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କର ନାମ ନିଏ, ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷର ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ତ୍ରିଦେବତା ତ୍ରିଦେବୀ ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ତ୍ରିଦେବତା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାତା ରୂପରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଳିତ ପାଳିତ କଲ। ମତେ କେଉଁ ବରଦାନ ଆମଠାରୁ ମାଗିବ କୃପା କରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମାତା ଅନୁସୟା କହିଲେ ହେ ତ୍ରିଦେବ, ମତେ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦରକାର ଯାହାକି ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହୋଇଥିବ। ତ୍ରିଦେବ ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କର 3ଟି ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟି ସେଇଠାରେ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଋଷି ଅତ୍ରି ଏବଂ ମାତା ଅନୁସୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ସମାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଭଳିଆ ପୌରାଣିକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।